почитувани представници на медиуми, почитувани присутни гости. Денес со големо задоволство ја започнуваме Европската недела на мобилност 2025, во која општина Прилеп активно влегува и зема учество, се приклучува на европските градови, каде што ја промовираат одржливата урбана мобилност за чиста животна средина и здрав живот, начин на живење. Нашата цел е да поттикнеме што повеќе наши сограѓани да ги променат секојдневните навики, со што ќе учествуваат во природен, односно здрав начин на превоз, со сигурен, одбегнувајќи автомобили, трчање, активирање на сите начини на барање на подобар, безбеден транспортна патека. Со сето ова можеме да изградиме една подобра животна средина во нашиот град и посигурен начин на живење. Посебно задоволство и радост ми представува тоа што во организирањето на една ваква Европска недела на мобилност учествуваат сите наши јавни предпријатија, организации, здруженија, спортски клубови и се разбира она што најмногу не радува, тоа е најмладата популација, ученици и спортисти. Со сето ова ние ваква остваруваме една соработка која што е доказ дека заеднички дејствуваме за одржување на една ваква манифестација. Во наредните денови не очекуваат бројни активности од возење на велосипеди, ноќна трка, бесплатен јавен превоз и да го достигнеме врвот, тоа е еден ден без возила, без автомобили, кога градот ќе им се препушти на пешаците, на спортистите и на децата. Ги покануваме сите прилепчани активно да се вклучат во оваа недела на мобилност, бидејќи програмата изобилува навистина со многу активности. Организаторот Гоце Бојковски ја кажа програмата за сите овие 7 дена и со тоа придонесуваме нашата животна средина навистина да ја одржуваме со помала загаденост и поквалитетен живот во нашиот град. Со вашите движења, односно со овие активности, сите ние ја градиме и здравата иднина во нашиот град. Is it okay? Okay. Good morning. I'm Mr. Tito Stefanelli from Italy, TRT. I'm here with my colleagues, Yusel Erdem from Turkey, and all the staffs that are developing the Sustainable Urban Mobility Plan for Prilep. But what is it? Sustainable Urban Mobility Plan is a strategic plan designed to satisfy the mobility needs of people and businesses in cities and the surrounding for a better quality of life, to improve the quality of life and the environment. It is built on existing planning practices, and it takes into consideration integration, participation, evaluation principles. The SAMP develops integrated, strategic and long-term transport strategy, defining clear goals and targets that aims to a better accessibility and quality of life and the environment. The main focus of the SAMP is accessibility and, as I already said, the quality of life. It is an integrated development for all transport modes, not only cars, but mainly active modes, such as bikes and so on. It's a combination of infrastructure, market, regulation, and information and promotion policies. It is a short and medium-term plan embedded in a long-term vision and strategy. As I already said again, it is an interdisciplinary plan with staff from all the disciplines, so mobility, planning, environmental, and so on. And it is planned with the involvement of stakeholders and citizens, because it is a participatory plan, and with this kind of approach. And also defines a systematic evaluation of its impact for the future, and
just for learning improvements. So that's all by my side. So the plan is ready, or you? The plan will be ready mainly by November. It's a 1 year work. We started last year in June 24, and we met several times also in February. We are developing together with Goce and all the project steering committee from the municipality, the policy measures. We met in February some stakeholders, if I remember well. And then we are defining the policies, the measures, and we are preparing the final draft of plan with the action plan, implementation plan, and we will provide a monitoring plan in order to assess the plan and improve where necessary. So it's obligatory or just a suggestion? What? The measures? Implementations. No, the plan is not mandatory, so it's a plan for the city, but it is the basis to improve sustainable mobility in the cities. And it gives access to international funds in order to apply for projects and to get funds from European Commission, World Bank, and other institutions. So it's a very important plan. There are several cities in all around Europe, and we are working in Italy mainly. It's 30 years that we are developing this kind of plan. So there are a lot of cities. Here in North Macedonia, we are developing SAMS for 5 cities. For Prilep, Struga, Kavadarci, Kočani, and the last one? Strumica. Sorry. Во врска со планот за кој што ви беше дадено подетално објаснување од страна на консултантите кои што го работат, односно работат заедно со нас во неговата изработка, сакам да појаснам дека овој план се работи преку проект на Министерството за транспорт и врски, проект за поврзување на локалните патишта кој е финансиран од страна на Светска банка, а како една компонента од целиот овој проект е изработка на планови за одржлива урбана мобилност за 5 општини во Македонија, и тоа Прилеп, Кавадарци, Струмица, Струга и Кочани, мислам. Така, за тие 5 општини се работат планови во рамките на проектот воден од Министерството за транспорт. Првичната визија која е, што би се постигнало со овој план? Беше објаснето, значи со планот ги дефинира начините на мобилност, значи дефинира подобри услови за мобилност на граѓаните и на бизнисите, накратко речено, а инаку подетално беше од страна на Тито објаснето. Дали тоа значи поинаков јавен транспорт, велосипедски патеки за граѓаните во град Прилеп? Дали тоа значи подобрување на инфраструктурата, сообраќајна во смисла Сите компоненти се опфатени. Сите компоненти се опфатени, меѓутоа сега планот е во фаза на изработка, значи имаме ние локална група работна или управувачки комитет кој што е формиран со страна на представници од општината и на дворешни лица и јавните предпријатија, меѓутоа имаше и многу анкети сигурно, да речам ги гледавте на порталите и на социјалните медиуми на општинава поставени, преку кој што имаше и настан во големата сала, каде што се вклучува и различни засегнати страни и ги дефинираат приоритетите. Години наназад сообраќајната струка излегува во пресред на сите овие настани кои што ги организира локалната самоуправа, спортските здруженија или некои културни настани. Во склоп на сообраќајната струка успешно фигурира и е активна сообраќајната училишна единица која што е обучена за промена на режимот на сообраќај кој што треба да се случи за време на овие настани. Сега соработката е подигната на едно повисоко ниво, точно со неделата на мобилност, заради тие две компании кои што не удостоија и не поканија да бидеме нивни равноправен партнер во збиднувањата. Овие настани кои што треба да се случат оваа недела, активирани се учениците повторно, во зависност од тоа колку е голем настанот. Често пати имаме покриеност на целокупното централно подрачје, заради поголема безбедност за време на настанот. Се надевам на соработка и од граѓаните и да бидат трпеливи, затоа што овој настан е добробит за сите нас. Да видиме како еден ден можеме да
излезиме на крај со нашите секојдневни активности без да примениме моторно возило. Друго што сакам да кажам е дека соработката со овие претходно спомнати друштва, здруженија е подкрепена со наши учесници покрај тоа што учествуваат во промена на режимот на сообраќај, истите активно се вклучуваат и во сите тие настани. Ние, како и од секој друг организиран настан, сме составен дел од организацијата на секоја спортска манифестација културна, било по барање да е на граѓани или институции во овој момент, соработка со локална самоуправа, општина Прилеп, како составен дел од организацијата, ќе се потрудиме максимално и ќе ги ставиме своите ресурси максимално на располагање со цел да имаме еден нормален тек на настаните кои ќе се одвиваат во текот на оваа Европска недела на мобилност, организирана од локалната самоуправа Прилеп. Значи, со нашите ресурси максимално ќе се потрудиме овој процес, оваа Европска недела на мобилност и сите тековни настани да поминат во еден нормален тек, безбедно да биде за сите учесници и колку повеќе користиме јавен превоз, колку пешачиме повеќе, колку ги користиме повеќе велосипедите, ја зачувуваме животната средина, помалку имаме загадување во животната средина и ја зголемуваме безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Помалку возила, повеќе користење на јавен превоз, значи поголема безбедност и помалку загадување на животната средина. Предходни 11 години, секоја последна среда во месецот, се организираме и возиме по градските улици со цел да крадеме свеста како на корисниците на велосипедот, така и на корисниците на сите останати начини на транспорт, автомобили, автобуси, пешаци, дека велосипедот представува начин на транспорт. Не е само спорт или забава. Едноставно, велосипедот представува начин на транспорт низ градот и светските истражувања покажаа дека тој начин на транспорт е најефикасен, најодржлив и затоа апелираме до секој месец апелираме до институциите во Прилеп дека потребно е подобрување на велосипедската инфраструктура во градот, а со тоа да се зголеми безбедност на сите учесници, како велосипедисти, пешаци и автомобили. Веќе години Да, 11 години возиме по улиците на Прилеп. За тоа што е фатено во новиот план. Да, значи Спомнете тоа до сега 11 години. Значи се надеваме дека со новиот план кој што треба да стапи на сила од ноември месец, дека ќе се случи едно драстично подобрување на условите за возење велосипед, пешачење, користење на јавен транспорт низ Прилепските улици. Моментална состојба? Моменталната состојба е на завидно ниво. Имаме потешкоти во движењето, неконтинуирани велосипедски патеки, испрекинати, неодржувани. Се надеваме дека во догледно време ќе се смени сето тоа. Како што кажа и претходните соговорници, значи Сојузот за училишен спорт активно е вклучен веќе неколку години наназад во сите овие активности кои што се организирани од локалната самоуправа и од сите други фактори кои што ја организираат оваа недела на мобилност. Ова значи дека ние со голем број на ученици активно влегуваме во сите овие настани во цела оваа недела. Практично и голем дел од нашите ученици се промотори на спортовите кои што ќе се случуваат во понеделник на булеварот тука. Масовно учество нашите ученици земаат и од основните и од средните училишта заедно со своите родители и пријатели на манифестацијата Сите на велосипед која што е во недела, на трката ноќна и на сите оние други настани кои што се во текот на оваа недела. Посебен акцент оваа година ставаме на, како што кажавме, на планинскиот велосипедизам, на друмскиот велосипедизам, на пешачењето, планинарењето, болдерингот и така натаму, и практично ќе имаме промоција на сите овие спортови со нашите деца и ќе можат да ги видат тука на булеварот, нешто да пробаат и да видат како сето тоа изгледа. Инаку, освен ова, ние и едукативно делуваме на нашите ученици.
да не мислат дека единствено превозно средство се автомобилите на нивните родители, туку дека треба да ги користат што почесто велосипедите, тротинети, ролери и така натаму. Меѓутоа и со сите овие активности да му свртиме внимание на релевантните фактори, на локалната самоуправа, на државата, дека треба постојано да градат нови содржини, да ги одржуваат старите, да се возобноват пешачките, планинските патеки кои што долго време во Прилеп се неодржувани, да се воспостават и некои нови, се за побезбедно пешачење, планинарење, возење на велосипед и така натаму. Пред се да им се заблагодариме на општина Прилеп, на Гоце Бојковски и организаторите на овој настан што не поканија да бидеме дел. Поконкретно, како Сдружение Извинници, ќе бидеме присутни на денот без автомобили, кој ќе се одржи во понеделник. И целта која што ние сакаме да ја постигнеме со учеството на тој настан е сакаме да промовираме еден здрав начин на живот, кој што може младите и децата да го добијат преку извинници. Така што во понеделник ќе бидеме присутни, ќе ги прикажеме нашите, односно дел од нашите активности. Кој сака може да не посети и за повеќе информации може нашите да ги посетат нашите веб страна и социјални мрежи. И ја користам ова прилика да ги поканам сите граѓани на Прилеп да земат учество понедела на големиот христијански празник се погоди Богородица. По 19-та година ја организираме во соработка со Сојузот на училишен спорт, во соработка со полициското одделение од град Прилеп, кој имаме голема помош. Традиционално имаме награди за најмлад и најстар учесник и ќе имаме награда под ова година изненадување пред стартот за легенда на велосипед, односно за личност која го промовира велосипедот како превозно средство во текот на целата година. Меѓутоа тој дел ќе го оставиме